मत भगवत गीता सीरीज यही षष्ठ वीडियो जो आज आम आलोचना करवा द्वितीय अध्यायर प्रारंभ रे सांख्य योग अर्जुन विषाद योगरे विषादग्रस्थित अछंती यापर सांख्य योगरे श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन को केमिति पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक होचंती से विषय चलतु आलोचना करवा तथा कृपयाभीष्टमश्रुपूर्णाकुलैक्षणं वेशिदन्नीमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। द्वितीय अध्यायर प्रारंभ रे संजय द्वारा होइछि सेथिरु से केतक सांकेतिक शब्द रे अर्जुनर विषादग्रस्त मानसिक स्थिति को स्पष्ट चित्रण करिसंति। अर्जुनर मन करुणा एवं विषाद रे भरी जाइथिला। एही जुक्ति द्वारा स्पष्ट हुए जे अर्जुन परिस्थितिर स्वामी न होई स्वयं परिस्थितिर दास हो जाइथिला। एहीपरि एक दुर्बल व्यक्ति ही परिस्थितिर शिकार होई जीवनर संघर्षर प्रत्येक अवसर रे असफल हुए। अर्जुन तार नैराश्यपूर्ण अवस्था एभली बाह्य परिस्थिति गुड़िकर शिकार होइथिला जे अर्जुनर विषादपूर्ण अवस्था को वर्णना करने सहित संजय आमको यही संकेत करती कि तार आंतरिक चुक्ति गुड़िक विक्षिप्त हो जाइथिला। चरित्र रे गभीर फास्ट सृष्टि होइथिला। सही समयर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा होई मध्य से कौनसी सामान्य युवती भली रोदन करुथिला। संजय कहिले अर्जुन को करुणा रे परिपूर्ण शोकग्रस्त एवं अश्रुपूर्ण आखिरे देखी मधुसूदन कृष्ण ही कथा कहिले। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। निजको निजे आर्य कहूथिबा एक राजा को युद्ध भूमि रे एपरि हतबुद्धि देखि भगवान श्रीकृष्ण आश्चर्य हो जाइथिले। जणे प्रकृत क्षत्रिय अर्थात श्रेष्ठ पुरुषर स्वभाव हेउछि कि जीवन रे आसुथिबा प्रत्येक विपरीत परिस्थिति रे निज मन को संयम करी विचलित न होई सही परिस्थिति गुड़ी को सकुलता कुशलता पूर्वक सम्मुखीन होई सेगुड़ी को निजर अनुकूल करिनेबा। भगवान अर्जुनर आचरण को अनार्य कहउछंती। आर्य पुरुष जीवनर उच्च आदर्श पवित्रता और गरिमार आवाहन प्रति सर्वदा जाग्रत एवं प्रयत्नशील रही थांती। अर्जुनर ई शोकाकुल अवस्था को देखी श्रीकृष्ण को एथु लगे आश्चर्य लगे कि बहुदिन पूर्वर से अर्जुन को भल भाव जानी थिले। एही प्रकार शोक मोह अर्जुन रे स्वभाव विपरीत थिला। आज से जो अर्जुन को देखुचंती पूर्व अर्जुन आउ अर्जुन भली प्रतीत हेउना। तेणु श्रीकृष्ण एठारे कहउछंती तुमको ही विषम परिस्थिति रे किभली एमिति मोह हेला अर्जुन। कैवल्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वजुजुष्पदे क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा वेष्टित परम तप। हे पृथार पुओ एही हीन नपुंसकतारे तुमे पड़ नाही, यह तुमको सुहाए नाही। हे शत्रु मानक दमनकारी तुमर हृदयर क्षुद्र दुर्बलता को पछरे पकाई युद्ध पाई ठिया हुओ। भगवान श्रीकृष्ण जे कि वर्तमान पर्यंत मौन होई ठिया होइथिले प्रभावशाली शब्द द्वारा शोकाकुल अर्जुन को भर्त्सना करुछंती। भगवानंकर प्रत्येक शब्दर आघात खड्ग सदृश तीक्ष्ण जहाँकि जेकोसी व्यक्ति को परास्त करिबा पाई पर्याप्त। क्लैब्यं क्लैब्य शब्दर अर्थ नपुंसकता बा कापुरुषता। एठारे यही शब्द प्रयोग करिवार तात्पर्य अर्जुनर मानसिक स्थिति संप्रति संबंधित जो स्थिति रे व्यक्ति जणे पुरुष भली परिस्थिति सम्मुखीन हेबाकु चाहुना अथवा जणे कोमल भाव संपन्न लज्जित स्त्री भली निराश होई बसी पारे नाही बोली भगवान कहउछन्ति। कथं भीष्मामहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रत्योश्चामि पूजाः बरिसूदन। अर्जुन कहिले हे शत्रु हत्याकारी हे मधुसूदन युद्ध क्षेत्र रे मु किपरि भीष्म और द्रोणंक भली पूज्य पितामह पूज्य गुरुजी उपरे तीर मारिबी। धर्मर श्रेष्ठ पक्ष को ग्रहण करी उभय सेनांक द्वारा लोकमत अभिव्यक्ति कारण अर्जुन को व्यक्तिगत आदर अथवा अनदार अनुभव करने को कौन सी अधिकार नथिला।
ସୁତରାଂ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷଧର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟଂକୁ ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ମାନିନେବା ଏବଂ ସେହି ଅହଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ତାର ଭ୍ରମ ବା ମୋହ ମାତ୍ର। ଯଦିଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ମୋହ ବା ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କୌରବ ପକ୍ଷ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ଗୁରୁନ୍ ହତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭବାନ୍ ଶ୍ରେୟୋ ଭୋକ୍ତୁଂ ଭକ୍ଷ୍ୟମପିହ ଲୋକେ ହତ୍ୱାର୍ଥକାମାଂସ୍ତୁ ଗୁରୁନିହୈବ ଭୁଜିୟ ଭୋଗାନ୍ ରୁଧିର ପ୍ରତିଗିଧାନ୍। ମୋର ଗୁରୁ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦୁନିଆରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବଞ୍ଚିବା ଭଲ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଲୋଭରେ ବା ଲାଭରେ ଆଗ୍ରହୀ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନ କହେ କି ସଂସ୍କୃତିର ରୂପ ଉପବନରେ ସୁନ୍ଦରତମ ସୁମନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାର ବିଚାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ଅଧିକ ଉଚିତ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେସବୁ କଟୁ ସ୍ମୃତି ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ରକ୍ତରେ ସିଞ୍ଚିତ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୃତ କରିବା କଠିନ ହେବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିନେଉ, ତେବେ ଭାବନା ହେତୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆବରଣ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହିଭଳି ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ନଚୈଦବିଦ୍ମଃ କରଣୋ ଗରିयो ଯଦ୍वा ଜୟେମ ଯଦି वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ସ୍ତେବ ସ୍ଥିତା ପ୍ରମୁଖେ ଧରାତରାଷ୍ଟ୍ରା। ଆମ ପାଇଁ କଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିତିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନର ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ଉପରେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଆଦୌ ନଥିଲା, ବରଂ ତାର ମାନସିକ ବିଫଳତା ହେତୁ ସେ ନିଜର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରୁ ନଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ବିଜୟୀ ହେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କୌରବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କିମ୍ବା କୌରବମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଉଚିତ। ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୋହର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। अपन्यदोषो पहत स्वभावः पुच्छामि तं धर्म समूढचेताः यच्छेयस्मान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सोऽधि ମାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଏବେ ମୋର କୃପଣ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ଶରଣାଗତ। ଦୟାକରି ମୋତେ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିବା ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ କି ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ କହେ ଯେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି କରୁଣାର ଆଧିକ୍ୟତା। ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ମୋହ ହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ତାର ସେହି କରୁଣା ନିରାଧାର ଅଟେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।
नहि प्रपश्यामि ममापनुदात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमुद्गा राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मोर इंद्रियंकु शुष्क करुथिबा एई दुःखକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ଏ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାଙ୍କର ଶାସନ ପରି ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ସଂକେତ କରେ ଯେ ତାକୁ ତଳା ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତତ୍କାଳ ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହାର ଅଭାବରୁ ଆଜି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯାହାର ଅଭାବରୁ ତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ପୀଡ଼ା ସହନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଫଳରେ ସେ ଠିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନି। ଅର୍ଜୁନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏକ ତୀବ୍ର ମୁର୍ମୂଷୁ ସଦୃଶ, ଯିଏକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୀମା ତଥା ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ବିଚାର, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଗୀତାରେ ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परं तप नजश्च इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी भभुवः। संजय कहिले, ଏହା କହି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦମନକାରୀ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇ ଗୁଡ଼ାକେଶ ଏବଂ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ ହୃଷିକେଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ କହି ମୌନ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ଏକ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଅଧିକାର ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେହି କ୍ଷଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଏବେ ବି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତାପକ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଣୁ ତାର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ମୋହିତ ହୋଇ କାହାର ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତାଙ୍କର ବଂଶର ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ସଞ୍ଜୟ ଏହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्नामिदं वचः। हेरे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କହିଥିଲେ ଯେପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଏହି ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ସାରଥୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ବିଷାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶରୀର ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ମାନଙ୍କର ସାଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନରୂପକ ଲଗାମ ଦ୍ୱାରା ସଂଯମିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବକୁ ଧର୍ମ ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୈବୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧର୍ମ ରୂପର ବଳବାନ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରି ଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅର୍ଜୁନକୁ ବା ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନକୁ ଆମେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ ପୁଣି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂତନ ଭାବାଂଶକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର।